ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے سی ای او ڈاکٹر اویس احمد کا زیناکوٹ ایچ ایم ٹی سری نگر میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، عہدیداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کے نیوا علاقے میں بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں سنے گئے پلوامہ اور نیوا سے ملحق علاقے کے لوگوں کے مسائل۔ سری نگر کے پارمپورہ علاقے میں محکمہ بجلی کے ایک انسپکٹر کی بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت، متوفی کی شناخت امتیاز احمد ساکن چھتابل سری نگر کے طور پر۔ اور کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے واڈوان انش گاؤں میں ایک مکان جل کر خاکستر، مقامی لوگوں کی مدد سے گھر کے افراد خانہ کو بچا لیا گیا۔ سری نگر اسمارٹ سٹی کے سی ای او ڈاکٹر اویس احمد نے سری نگر میں جدید شہری ٹیکنالوجیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے زیناکوٹ ایچ ایم ٹی سری نگر میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سی ای او سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے سینٹر کے عہدیداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کی، جس میں شہر کو درپیش کلیدی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سی ای او نے سری نگر کو تکنیکی طور پر ترقی یافتہ اور پائیدار شہر میں تبدیل کرنے کے ویژن کی حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر اسمارٹ سٹی کا مقصد تمام شہریوں کے لیے رہائش، پائیداری، کارکردگی کو محفوظ اور بہتر بنانا ہے۔ اسمارٹ سٹی سے 5 اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی: اسمارٹ موبیلٹی، اسمارٹ اکنامی، اسمارٹ ماحول، اسمارٹ زندگی اور اسمارٹ گورننس۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ضلع پلوامہ کے نیوا علاقے میں بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ضلع پلوامہ کے نیوا اور اس سے ملحق علاقوں کے لوگوں کی شکایات اور مطالبات سننے اور مختلف مرکزی اسپانسرڈ اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ پلوامہ نے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودا کی قیادت میں یہ بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے انعقاد کا بنیادی مقصد لوگوں کی شکایات اور مطالبات کو سننا اور علاقے کے لوگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی تمام شکایات اور مطالبات کا فوری حل فراہم کرنا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودا نے لوگوں کو یقین دلایا کہ بلاک دیوس پروگرام کے دوران اٹھائے گئے تمام مطالبات اور شکایات کا مقررہ وقت پر ازالہ کیا جائے گا۔ تو بلاک دیوس کا جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہے جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گورنمنٹ کی آج کتنی سکیمز ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی نہ ایک 2 4 یا کہیں 10 سکیمیں ہیں۔ تو اصل میں یہ زیادہ وہ گریوینس کمپلینٹ سے زیادہ مجھے لگتا ہے بلاک دیوس اسی چیز کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں اور ان سکیمز کے بارے میں سنیں، ان سے فائدہ پھر اٹھائیں۔ ابھی ہمارا یہی ہونا چاہیے بلاک دیوس میں کہ ہم لوگوں کی گریوینس بھی سنیں، اس کا بھی ازالہ کریں، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو ہم اویئر کریں۔ سابق وزیر اور سینئر بی جے پی رکن شام لال شرما کی قیادت میں بی جے پی یونٹ پلوامہ نے لیتا پورہ پلوامہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سن 2019 کے لیتا پورہ حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سابق وزیر اور بی جے پی کے سینئر رکن شام لال شرما کی قیادت میں بی جے پی کارکن سری نگر جموں قومی شاہراہ لیتا پورہ پر حملے کے مقام پر جمع ہوئے اور قوم کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شام لال شرما، بی جے پی ضلع صدر پلوامہ لطیف احمد بٹ، ترجمان الطاف احمد ٹھاکر اور پارٹی کے دیگر سینئر ممبران اور مقامی لوگوں نے تقریب میں شرکت کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سن 2019 میں 14 فروری کے دن سری نگر جموں قومی شاہراہ پر لیتا پورہ کے قریب سی آر پی ایف کے قافلے پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں سی آر پی ایف کے 40 جوان شہید ہوئے تھے۔ یہ جو کالا دن ہے اور بے گناہ ہمارے جو جوان جہاں پہ شہید ہوئے تھے، اس کا بدلہ تو بھارت ورش نے جو ہے وہ لیا،
क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है हमारी और जो हमारे मुल्क की सरबराही कर रहे हैं, आज दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का और यहाँ की सरकार का जो है वो ढंका जो है वो बज रहा है, उसका कारण श्रीनगर के पारमपुरा इलाके में बुध के रोज़ महकमे बिजली के एक इंस्पेक्टर की बिजली का करंट लगने से मौत वाक़ हो गई। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के पारमपुरा इलाके में बुध के रोज़ एक बिजली इंस्पेक्टर को कुछ मरम्मती काम के दौरान बिजली का करंट लग गया। उन्होंने कहा कि वाक़या पेश आने के फ़ौरन बाद इनको श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद साकिन छताबल श्रीनगर के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस ज़िम्न एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके के मकामी लोगों ने वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुलाजिम को मरम्मत का काम करना था तो ट्रांसफार्मेशन लाइन क्यों नहीं मुनक़ता की गई। मेरा नाम शारिक है और मैं इनका कज़न ब्रदर। तो मैं भी काम पे ही था, मुझे घर में फ़ोन आ गया, माँ ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे इम्तियाज़ अहमद शाह जो इनका नाम है तो उनकी डेथ हो गई है। ये पोल पे चढ़े थे एक्चुअली, जो कि इनका काम नहीं है। PDD काम कर रहे थे एज ए इंस्पेक्टर। ये तो काम है लाइनमैन का। और मुझे रीसेंट इन्फॉर्मेशन मैंने सुनी है कि जो AEE है, इसको जो फैमिली में है वो छोटा बेटा है इसका और लड़की है इसकी छोटी, वो 7th क्लास में पढ़ती है, और जो बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ता है, और जो इसकी वाइफ है वो हाउस वाइफ नॉर्मली है। तो जो इनका सहारा था वो तो अल्लाह के पास चला गया, वो तो छिन गया। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहता हूँ, मोदबाना अपील मैं करना चाहता हूँ, जो इसका बेटी या जो इसका बेटा है, तो क्योंकि इसके बदले उसी को अब मतलब कुछ रिहेबिलिटेशन की जाए ताकि इसका घर भी चल सके, बिकॉज देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। उधर ज़िले के सोआड़ के दूर इफ्तादा इलाके वाडवान अंश गाँव में आतिशज़दगी से एक मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकामी लोगों की मदद से घर के अफराद खाना को बचा लिया गया कि सोआड़ के वाडवान अंश इलाका जात में एक तरफ बर्फबारी से अवाम मुश्किलात में इजाफ़ा दरपेश है, तो दूसरी तरफ वाडवान अंश में सर्दियों के अय्याम में लोग ज़्यादातर गर्म बुखारी का इस्तेमाल करते हैं और घर के छत पर माल मवेशी के घास जमा करते हैं, जिससे भी ज़्यादातर लोगों के घरों में आग का खदशा रहता है। इस मौके पर लोगों ने मुतासरीन की मदद करने की अपील की। सर्दी का मौसम आता है तब यहाँ कोई नहीं आता है, तो रेतकाल के मौसम में गर्मियों में सब यहाँ आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन बर्फ़बारी जब होती है तब हमें कोई नहीं देखता। हमारी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुँचाए। सर्दी का मौसम मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट अनंतनाग ने नेशनल रोड सेफ्टी माह के हवाले से कस्बे बिजबिहाड़ा के दूर इफ्तादा इलाके खुर्रम में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बेदारी प्रोग्राम में ARTO डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। इसके अलावा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के कई ओहदेदारान भी मौजूद रहे। तकरीब में DSP ट्रैफिक समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ARTO अनंतनाग ने लोगों को खासकर ड्राइवर हजरात से अपील करते हुए कहा कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। ये 60 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने रखा है, इसमें अर्थवर्क वगैरह इसमें रोडी डालनी है, और इसमें हमें कुछ प्रोडक्शन वर्क्स भी करनी है, ड्रेन वगैरह भी करनी है। और इसी साल हमने काम स्टार्ट किया, ये दिसंबर में। इसमें रखा है 3 साल के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये विदिन 2 ईयर्स कंप्लीट हो। ये एक आधा किलोमीटर की लेंथ का है ये प्रोजेक्ट, और 60 लाख इसमें ये अमाउंट है टोटल। इसमें हमने काम शुरू किया था, लेकिन कुछ हिंड्रेंस लाई है लोकल पीपल ने भी। लोकल पीपल तो खुशी है, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बहुत खुश है रोड से, लेकिन जिनकी ज़मीन जाती है उन्होंने कुछ अदालत में कुछ केस किया है। ये सब जुडिशियस है, ये इंशाल्लाह इस साल हम करेंगे कंप्लीट। ये मीरपुरा सागाम ये आधा ही किलोमीटर है मेन रोड से, लेकिन इसमें जो आबादी बहुत है, लगभग 5000 के करीब लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, लेकिन उनको रोड की फैसिलिटी नहीं है अभी तक। लोग खुश है, लोग अपना जो रोड के लिए बहुत
कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, रोड हमें रोड होना चाहिए, उनको अबूर मरूर में बड़ी आसानी हो जाएगी और लोग बिल्कुल खुश है इस रोड बनने से। हमारा साथ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में एक बेदारी प्रोग्राम के साथ कौमी रोड सेफ्टी माह का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर सिंह, SSP ट्रैफिक दही रविंद्र पाल सिंह और ARTO गांधरबल के अलावा तलबा और मकामी शहरियों ने इस बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रोड सेफ्टी इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और ज़िले में ट्रैफिक की हमवार और महफूज रवानी के लिए मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही हैं। जो रोड सेफ्टी जो हमारा मंथ चल रहा है, एक महीने से ये चल रहा है और ये पूरा नेशनल वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है और मेन मुद्दा और मेन मोटिव इसका यही है कि हम लोगों ने लोगों को, ड्राइवर्स को, कंप्यूटर्स को, उन हज़रात को हमने अवेयर करवाना कि आपका कानून जो फॉलो कर रहे हैं आप लोगों ने ट्रैफिक के रिलेटेड, और मेन जो थ्रस्ट था हमारा कि हम लोग इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना, उन फैटलिटीज़ को ख़त्म करना, ये हमारा मुद्दा है इस अवेयरनेस प्रोग्राम का। और ये आपके बदौलत और आपके माध्यम से ही हम लोग काफ़ी कैंपेन्स हम लोगों ने किए हैं, काफ़ी ड्राइव्स हम लोगों ने किए हैं और काफ़ी हद तक हम लोग देखते हैं कि लोग भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का। बट अभी और ज़रूरत है, हमें और अप्रोच की ज़रूरत है, पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है जो कि हमें करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी जो है वो सभ्य है, हमारी सोसाइटी है बहुत एजुकेटेड सोसाइटी है, दे विल लर्न एंड दे विल। ज़िले अनंतनाग के मीरपुरा सागाम कुकरनाग के लोग दौर जदीद में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे, लेकिन अब उनकी देरी न मांग पूरी हो गई है। इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि मामूली बारिश के दौरान उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। तफसीलात फराहम करते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक अहमद का कहना है कि मज़कूरा इलाके के लोगों की देरी न मांग थी कि इलाके में राबिता सड़क तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि इलाके में करीब 60 लाख रुपयों के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और अब ये सड़क बहुत जल्द तैयार होकर आवाम को मिल जाएगी। ये 60 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें हमने रखा है, इसमें अर्थवर्क वगैरह, इसमें रोडी डालनी है और इसमें हमें कुछ प्रोडक्शन वर्क्स भी करनी है, ड्रेन वगैरह भी करनी है। और इसी साल हमने काम स्टार्ट किया ये दिसंबर में। इसमें रखा है 3 साल के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये विदिन 2 ईयर्स कंप्लीट हो। ये एक आधा किलोमीटर की लेंथ का है ये प्रोजेक्ट और 60 लाख इसमें ये अमाउंट है टोटल। इसमें हमने काम शुरू किया था लेकिन कुछ हिंड्रेंस लाई है लोकल पीपल ने भी। लोकल पीपल तो खुशी है, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बहुत खुश है रोड से, लेकिन जिनकी ज़मीन जाती है उन्होंने कुछ अदालत में कुछ केस किया है। ये सब जुडिशियस है, ये इंशाल्लाह इस साल हम करेंगे कंप्लीट। ये मीरपुरा सागाम ये आधा ही किलोमीटर है मेन रोड से, लेकिन इसमें जो आबादी बहुत है, लगभग 5000 के करीब लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, लेकिन उनको रोड की फैसिलिटी नहीं है अभी तक। लोग खुश है, लोग अपना जो रोड के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला और सोपोर पुलिस के इश्तराक से DPL सोपोर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर SP सोपोर के अलावा ARTO बारामूला और दीगर लोगों ने शमूलियत की। इस मौके पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ मकामी ड्राइवरों ने खून का अपना अतिया पेश किया। देखिए, आज 14 फरवरी DPL में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं इन कोलैबोरेशन विद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। वी हैव आवर वॉलंटियर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम SDH सोपोर। इस कैंप की ऑब्जेक्टिव यही था टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, और ये कोइंसिडेंटली वी हैव रोड सेफ्टी मंथ एज वेल, तो उसकी दौरान हम ये वाले अवेयरनेस कैंप कम ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाया है। तो इसी में वॉलंटियरली लोग है ना, वो खुद मोटिवेट होके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। JK पुलिस की जवान और CRPF के जवानों, यहाँ की ड्राइवर्स है, वो खुद मोटिवेट होके आया है, सिविलियंस भी है, तो वी हैव मीडिया की पर्सनल भी है, उन्होंने
ضلع پلوامہ میں حضرت رحمان صاحب قلندر کا سالانہ عرس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سالانہ عرس میں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ عرس کے دن دینی مجالس کا اہتمام کیا گیا اور اولیاء اکرام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ آستان عالیہ پر نعتیہ مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی کے ایک ممبر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے یہاں پر نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا تھا، جس میں ضلع پلوامہ کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع سے آئے ہوئے شعراء نے اپنے اپنے نعتیہ کلام پیش کیے۔ یہ جو مشاعرہ ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کا جناب عبدالرحمان قلندر صاحب کے آستان عالیہ پر چل رہا ہے، یہ ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ تمام شعراء عاشقان رسول ہے انشاءاللہ اور ہم اس دوستی خدا کے در پہ آئے ہیں اپنا نذرانہ لے کے۔ جیسے ہم یہاں ایک بہت بڑی لائبریری کھڑا کرنے چاہتے ہیں، جس سے نئے پوت جو ہے، نئے لوگ جو ہے، جو اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ یہاں صرف اس پر ایک تو یہاں ایک ہر سال یہ میلہ لگے گا، اس میلے میں ہم اویئرنیس کریں گے، ایک تو ڈرگس کے۔ جموں میں کھیلی جانے والی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے لیے ایس ڈی ایم بانیہال رضوان اصغر نے ضلع رامبن ٹائیکوانڈو ٹیم کو ڈاک بنگلو بانیہال سے جموں کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جموں کشمیر ٹائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام الیاس وانی، صدر ٹائیکوانڈو ایسوسی ایشن رامبن اور جنرل سیکریٹری ٹائیکوانڈو ایسوسی ایشن رامبن بھی یہاں موجود تھے۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم بانیہال رضوان اصغر نے مارشل آرٹس کلب بانیہال کے کوچز اور تمام ایتھلیٹس سے بات چیت کی اور انہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ہندواڑہ کی ایڈیشنل سیشن عدالت نے نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے شخص کو مجرم قرار دیتے ہوئے اسے 10 سال قید بامشقت اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرم کو مزید 6 ماہ کی قید اور 50,000 روپے کا معاوضہ متاثرہ کو ادا کرنا ہوگا۔ آج ایڈیشنل سیشن جج ہندوارہ ہے، جہاں جج صاحبہ ہے امی کلثوم۔ یہ کیس ایف آئی آر نمبر ہے 46/2016 زیر دفعہ 376 RPC آف پولیس اسٹیشن کلام آباد۔ جس وقت یہ کیس دائر ہوا اس وقت یہاں ٹرموائل چل رہا، 2016 کا آپ کو پتہ ہے، تب یہ کیس ایف آئی آر لانچ ہوا۔ اس کیس ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد اس کے والد صاحب تھانے میں آئے، کیس ایف آئی آر دائر ہوا، وکٹم کا میڈیکل معائنہ ہوا۔ وہاں میڈیکل معائنے سے یہ پایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس میں خاص جو گواہ تھے وہ ایک وکٹم خود تھی، اس کے والد صاحب۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے سی او ڈاکٹر اویس احمد کا زیناکوٹ HMT سری نگر میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، عہدیداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت۔ ضلع انتظامیہ نے پلوامہ کے نیوا علاقے میں بلاک دیوس پروگرام کا کیا انعقاد۔ پروگرام میں سنے گئے پلوامہ اور نیوا سے ملحق علاقوں کے لوگوں کے مسائل۔ سری نگر کے پارمپورہ علاقے میں محکمہ بجلی کے ایک انسپکٹر کی بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت، متوفی کی شناخت امتیاز احمد ساکن چھتابل سری نگر کے طور پر ہوئی۔ اور کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے واڑوان انش گاؤں میں ایک مکان جل کر خاکستر، مقامی لوگوں کی مدد سے گھر کے افراد خانہ کو بچا لیا گیا۔ جے کے ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔